Assalamu alaikum wabarakatuh. My name is Arif Muhammad Khan. I'm a student. My question is on the topic Islam, the solution. You were trying to say that Islam provides solution for all the problems Muslims faced by the human beings. Let me ask, what is the solution that Islam suggests to the person who have possessed by the jinn, or whether jinn possess human beings? Then can you please suggest the measures to cure such disease? Assalamu alaikum wabarakatuh. My name is Arif Muhammad Khan. I'm a student. എന്റെ ചോദ്യം ഇസ്ലാം ഒരു പരിഹാരം എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ്. മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇസ്ലാമിൽ പരിഹാരമുണ്ടെന്ന് നാം പറയുന്നു. ജിന്ന് ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് എന്ത് പരിഹാരമാണ് ഇസ്ലാമിനെ നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത്? ദയവ് ചെയ്ത് ഇത്തരം രോഗം സുഖപ്പെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാൻ കഴിയുമോ? The question that what is the solution provided by Islam for those who are possessed by jinn? If you read the Quran, there is jinn, alhamdulillah, and the Quran also further mentions about black magic, which a person should not do black magic, but there is black magic. We should stay away from it. And for anyone who is possessed by this black magic or by jinn, there is ruqya mentioned in the hadith. There are various Sahih hadith in which the Prophet has mentioned how ruqya should be done. Quran also says in Surah Hijr chapter number 15 that in the Quran there is healing for mankind. So Quran itself is a ruqya. Surah Fatiha also. So in this, if anyone is possessed, there are specialists of possession of jinn. How they are heart specialists, there are brain specialists. So in Islam, there are specialists who are specialized in how the ruqya should be done by a person who is possessed. Like I am a specialist of comparative religion. I am not a specialist of ruqya. How to do ruqya is mentioned in the Sahih Hadith. How it should be done? You should go to a person who is specialized in ruqya. So ruqya means the treatment for a person who possesses black magic or with jinn. And there are various Sahih Hadith who speak. But be careful, do not go to those people who deviate from Quran and Sunnah. There are many people who say that they can cure black magic, but many of them, they do it going away from the guidance given in the Quran and Sunnah. So go to a person who follows the Quran and Sahih Hadith and see that the treatment is based on Quran and Sahih Hadith and not away from it. Hope that answers the question. ജിന്ന് ബാധിച്ച ഒരാളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ഇസ്ലാം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗം എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഖുർആൻ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജിന്നിനെ പറ്റി അറിയാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സിഹറിനെ കുറിച്ചും ഖുർആനിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിഹർ ഒരാളും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ സിഹർ എന്ന വസ്തുതയുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കണം. ആർക്കെങ്കിലും ഷെയ്ത്വാൻ മൂലമുള്ള സിഹർ ബാധിച്ചാൽ അതിന് ഹദീസിൽ റുഖ്യ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വഹീഹായ വ്യത്യസ്ത ഹദീസുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് റുഖ്യ നടത്തേണ്ടതെന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരാശിക്ക് ഖുർആനിൽ രോഗശമനമുണ്ടെന്ന് ഖുർആനിലെ 15-ാം അധ്യായമായ സൂറത്ത് ഹിജ്റിലും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ തന്നെ രോഗശമനത്തിനുള്ള മന്ത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയും അവയിൽപ്പെട്ടതാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ജിന്നുബാധ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായ ആളുകളുണ്ട്. ഇവിടെ ഹാർട്ട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായ ആളുകളുണ്ട്, ബ്രെയിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമുണ്ട്. അതുപോലെ ബാധയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാമിൽ എങ്ങനെ റുഖ്യ ചെയ്യണമെന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളുമുണ്ട്. മതതാരതമ്യ പഠനത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റാണ് ഞാൻ. റുഖ്യയിൽ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ല. റുഖ്യ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യേണ്ടത്? റുഖ്യയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് നാം പോകണം. ഷെയ്ത്താൻ മൂലമുള്ള സിഹ്ർ ബാധിച്ച ആൾക്കുള്ള ചികിത്സയാണ് റുഖ്യ കൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സ്വഹീഹായ പല ഹദീസുകളും ഇത് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഖുർആനിൽ നിന്നും സുന്നത്തിൽ നിന്നും
വ്യതിചലിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സിഹ്റുബാധ ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. എന്നാൽ അവരിൽ അധികം പേരും ഖുർആനിലെയും സുന്നത്തിലെയും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഖുർആനും സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളും പിന്തുടരുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുക. ചികിത്സ ഖുർആനും സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്നും അതിൽ നിന്ന് അകന്നിട്ടില്ല എന്നും നോക്കുക. Hope that answers the question.